हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आजिर ब्लॉग रे चलंतु देखिबा गणेश पूजा सेलिब्रेशन, जोटा कि बहुत जगह 2 दिन पड़थिला। शुक्रवार रे बहुत लोग करथिले, शनिवार भी बहुत लोग करथिले। तो मु सेलिब्रेट करथली सैटरडे दिन, किंतु फ्राइडे दिन हमर एठी बहुत सुंदर गणेश मेढ़ होइथिला। तो हम समस्ते जाइथिलु देखिया पई गणेशकर 5टा रूप। बहुत माने संध्या बेले पूजा स्टार्ट है, आम पूजा देखिक आसिलु। तापर दिन सैटरडे मु करी गणेश पूजा सेलिब्रेट घरे। गणेश पूजा प्रसाद थाली बनई बहुत सारा जिनस। प्रसाद रे रखी थी ड्राई फ्रूट्स लड्डू। लड्डू तो गणेश को बहुत पसंद। तापर आमर जो मंडा पिठा बनी थी, किंतु मंडा पिठा माने मोदक स्टाइल रे जमती कि तार मोल्ड अच्छी सेम जंतुणी रे आपण बन पारे। आ देखा भी बहुत सुंदर लगे। आमर मंडा पिठाटा पूरा गोल गोल होकी थाए, किंतु स्पेशली जो मोदकटा हुए महाराष्ट्र रे सेठी बहुत धूमधाम रे गणेश पूजा पालन करती। तो सही मोल्ड मिले, तो मुझे से मोल्ड रे ड्राई फ्रूट्स को भी सेम सेप रे देती। आउ प्लस मंडा पिठा तापर रखी प्रसाद रे खीरी, पूरी, तरकारी, खिचड़ी, तापर डालमा आ बेसर पूरी। तो सब प्रकार जिनस मैंने जी टाइम राति 3टार उठी जाइए प्रसाद सब बनाए। सब वर्ष मु गणेश पूजा सेलिब्रेट करे, 1.5 दिन रखे तापर विसर्जन कर दिए। सेमती डिपेंड करे। बहुत लोग पूरा 10 दिन पर्यंत पूजा माने ठाकुर रखती घरे पूजा करती, संध्या बेले आरती करती। माने गेस्ट सबुदिन किसी किसी गेस्ट आसती। गोटे पूरा बहुत बड़ पर्व यहाँ। किंतु डिपेंड करछि आमे तेमती छोट बड़े मोर मन अच्छी आमे सब माने स्कूल मानकरे बेसी दिन तो ठाकुर रखंतिनी घरे। माने स्कूल रे भी सेमती से दिन सकाळ पूजा हुए, तापर पूजा सरला पर विसर्जन पूजा भी कर दियंती। डिपेंड करछि सब जगह समस्तंकर माने अलग अलग वे रे रखंती। केते दिन तांको डिपेंड करछि। मु 1.5 दिन रखे, तो तापर विसर्जन कर दे। पूजा पर्व आसला माने मोर माने बहुत खुशी। ट्राए करे यही सेम मोदक, यही ड्राई फ्रूट्स मोदक बाहर भी मिलूँ, किंतु मु निजे बने कि ठाकुर को ऑफर करने को मत बहुत खुशी लगे। सेमिति स्कूल समय तो गणेश पूजा आम गोटे बहुत बड़ पर्व। छात्र छात्री मानक संपूर्ण खुशी माहौल। गणेश पूजा आसो माने एमती समस्त मन में थाए कि गणेश पूजा पाठ पढ़ती कि सरस्वती पूजा पाठ पढ़ती। तो से समस्त को एमती सरकारी छुट्टी मिली। काले पाठ पढ़ले ठाकुर रागिबे, से पूजारे बही भी बसी थाए ना ठाकुर पाखरे। तो से समस्ते घरे घरे कहती गणेश पूजा सरस्वती पूजा पाठ पढ़ले पाठ हुएनी, कारण आम सब बही खाता बही पेंसिल कलम सब रखी दि जाए। पूजा रे बसी थाए। तो ये मन में थाए कि विद्या बुद्धि अजाड़ी दियंती सबू से बही खातार। विद्या बुद्धि जे मनीष साधन से कथा बुझा जो न थाए से कौन बयस मु सबू बही दे दे थाए पूजा पाखे, जहाँफल कि विसर्जन पर्यंत आउ बही मिलबनी कि पाठ पढ़ा भी पड़ोनी। गोटे दिन सह 2 दिन छुट्टीर भी बोनस। यहाँ तो छोट बेलर अनुभूति। आम जो छोट होते सब करूँ पूजा मानक किसी घटना मन पड़े आज भी भारी हस लगे। किछि पिला भोकरे न रही पारिबार कारण कि भोर उठी खाई दियंती सेटा पूर्व दिन। तेणु पाप लगनी। पुष्पांजलि बेलू पूरा सात्विक भक्त ठाकुर पाखे नड़िया भांगिबा गोटे परंपरा। जार प्रथम प्रचेष्टा भांगिला तार सबकि ठीक। मन पवित्र आउ त्यागी, भगवान खुशी। मोर केते प्रचेष्टा भांगुला मन ना। किछि पिला प्रथम प्रचेष्टा भांगिया नड़ियार पूजा पूर्व दाग कर आणुले, सेटा गोटे खुशी। ये सब स्कूल मु कहूँ स्टोरी बहुत सारा अच्छी एमती किछि किछि अनुभूति बेले बेले मन पड़े खुशी लगे। आते आम सब इनोसेंट थिलु से टाइम रे। से छोट बेल तो केबे फेरबनी, किंतु एबे मु सब ये पूजा करे। सब मोर जो स्मृति अच्छी मन पकाए केते सुंदर थिला सतरे आम स्कूल समयटा। ना कौन चिंता बर ना छंद कपट, गोटे निरला शांत जीवनटी थिला।
ସେତେବେଳେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ଶାଢ଼ୀ ଓ ଧୋତି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦିନ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ମନେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ବହୁତ ସାରା ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ଏମିତି ମାନେ ଘର ଘରେ ବୁଲିକି ଆମେ ସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ ଜିନିଷ ଆଣୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଘର ମାନେ ରାତି ମାନେ 10ଟା 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜଉଥିଲୁ। ରିବନ୍ରେ ପୁରା ଅଠା ହେବ, ଅଟା ମଇଦାରେ ଗୋଟେ ବହଳିଆ ଅଠା ହେବ, ତ ତାକୁ ଲଗେଇକି ସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ କରୁଥିଲୁ। ତୋରଣ ବନାଉଥିଲୁ ଆମ୍ବ ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ, ତାକୁ ସବୁ ଫୋଲ୍ଡ କରି ଫୁଲ ମାନେ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଓମ୍ ଲେଖା ହେଉଥିଲା। ଫୁଲ ବହୁତ ସାରା ମାନେ କଇଁଚିରେ କାଟି ପାରୁନଥିବୁ ଭଲସେ, କିନ୍ତୁ ଶିଖି ଆକୁ ତାକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ କଣ ମନ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସରଳ ମନ, ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ବି ନଥାଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଦିନ। ଅଭୁଲା ଦିନର ହସ ଲୁହ ଭରା ଯେତେ ସବୁ ସ୍ମୃତି ଆଖି ଆଗରେ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ନାଚି ଉଠିଲା। କି ସୁନ୍ଦର ସେସବୁ ଅଲଗା ଅତୀତ। ସତରେ ଏ ନିଷ୍ଠୁର ସମୟର ଚକ ଘୁରି ଘୁରିକା ପୁଣି ଥରେ ପଛକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତା କି? ମୋ ଗାଁ, ମୋ ସ୍କୁଲ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ମୋ ନିଚ୍ଛଦ ଜୀବନ ଥରେ ହସି ଉଠନ୍ତା। ସ୍କୁଲ ହାତର ପୁରୁଣା ଫ୍ଲାଗ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖି ଆମ ସମୟରେ ଅକ୍ଷୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତି ମୋ ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସତେ ଯେମିତି ମୋ କାନରେ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ପହରର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ। ଆମର ଘରେ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ ଜଣେ ସାର୍, ଯିଏକି ବହୁତ ଫନି, ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ବେଲ୍ ବାଡ଼େଇବା ଲାଗି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତେ ଯେମିତି ଏକ ରକମର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲୁଥିଲା। ଅଭୁଲା ଦିନର ଏହି ହସ ଲୁହ ଭରା ଯେତେ ସବୁ ସ୍ମୃତି ଆଖି ଆଗରେ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ନାଚି ଉଠିଲା। କି ସୁନ୍ଦର ସେସବୁ ଅଲିଭା ଅତୀତ। ସତରେ ଏ ନିଷ୍ଠୁର ସମୟର ଚକ ଘୁରି ଘୁରିକା ପୁଣି ଥରେ ପଛକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତା କି? ମୋ ଗାଁ, ମୋ ସ୍କୁଲ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଏଇ ମାନେ ମୋମେଣ୍ଟଟାକୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି କି? ସବୁବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ବୋଧେ ଏମିତି କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ଆମ ପର ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟ ଯୁଗ, ସ୍ମାର୍ଟ ପିଲା। ତେଣୁ ଆମ ବହିର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ବହୁତ କିଛି ସ୍ମୃତି ତା'ର ଉପଯୋଗିତା ହରାଇ ସାରିଲାଣି କାଳକ୍ରମେ। ତା ସହ ବୋଧେ ହରାଇ ସାରିଲେଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନିଷ୍ପାପ ଓ ମଧୁର ଶୈଶବକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ରହୁଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଜଣାଇବାକୁ ମୋର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣିକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେମାନେ କେତେ ଏଇ କଲଚରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ମୋର ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା କରିବାର। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ମା ବି ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଥିଲେ, ତ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ଫିଲିଙ୍ଗ ଆସେ କି ମୋ ମା ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ମାନେ ସେମାନେ ଦିଦିଙ୍କ ଝିଅ, ତ ବହୁତ ଗୋଟେ ଖୁସି। ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି, ମିଶିକି ପାଠ ପଢ଼ୁ, ମିଶିକି ପୂଜା କରୁ। ସେସବୁ ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ମିଳୁନି। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟବେଳ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଏବେ ବି ଟଚ୍ରେ ଅଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। କଥା ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିକି, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଭୋରୁ ଉଠିକି ସେସବୁ ବନେଇଲେ ସାରିଲା ପରେ ଏଥର ଯୋଗକୁ ୱିକେଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି, ତ ସେମାନେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ସମୟ ସହିତ ମାନେ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଦିନରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି, 6ଟା 6:30 ସୁଦ୍ଧା, କାରଣ ସେମାନେ 7:30ରେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଭୋଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ଆଗରୁ ସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦିଏ। ତାପରେ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେନି। କାଟାକାଟି କରିକି, ଯେମିତିକି ଚଣା ବେସର ବନେଇବି, ତାକୁ ରାତିରୁ ସୋକ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କୁଇକ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବନେଇ ପାରେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେଣି, ଆଉ ଯାହା ବି ବୁଝେଇଲେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ତ ପୂଜା କରେ, ମୋ ପାଖରେ ବସିକି ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଗଣେଶ ପୂଜା ବିଷୟରେ ଜଣା ଅଛି। ଏବେ ସାନ ଝିଅ ବି ପଚାରିଲାଣି। ତ ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିଲା, ମୋତେ ପଚାରିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା ମାନେ, ସେ କହେ ଯେ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଗଡ଼ ବିଷୟରେ କୁହ ମାମା। ତ ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଆଜି କହୁଥିଲି କି ମାନେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ତ କହିଲେ କିଛି ବି ବୁଝିବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ତାପରେ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବି। ତ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଗଣେଶ ପୂଜା ମାନେ ଗଣେଶ କିଏ? ତ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ସେ ମହାଦେବ ଶିବ ଓ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ଓ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ସାନ ଭାଇ। ତାଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଷିକ।
ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ଭାରତ ଓ ନେପାଳରେ ସର୍ବତ୍ର ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଜାତି ଭାଷା ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଜୈନ ବୁଦ୍ଧ ଓ ଅଣଭାରତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ 32 ପ୍ରକାର ଗଣେଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ଗଣେଶ ତାଙ୍କର ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ନ୍ତି। ତ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ମାମା ଗଣେଶଙ୍କର ହେଡ଼୍ଟା କାହିଁକି ହାତୀ ଭଳି ହେଇଛି? ତ ମୁଁ ତାକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମୋର ଯେତିକି ନଲେଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ମାନେ ଏସବୁ ପୌରାଣିକ ଷ୍ଟୋରି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଣା ଅଛି କମ୍ପେୟାର ଟୁ ମି। ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ। ତ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରେ, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ବି ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଛି। ତ ବିଘ୍ନନାଶକ ରୂପେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। କଳା ବିଜ୍ଞାନର ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଦେବତା ଓ ସଂରକ୍ଷକ ରୂପେ ସେ ପରିଚିତ। ଆଦି ଦେବତା ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ପୂଜା, ଲେଖାପଢ଼ା ଓ ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ। ତ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସବୁ ପୂଜାରେ ଆମର ଗଣେଶ ମାନେ କଳସ ବି ବସାଯାଏ। ତ ଗଣେଶ ସବୁ ପୂଜାରେ ଆମର ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତ ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ନିଜ ଦେହରୁ ନିର୍ଗତ ମଇଳାରୁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଜୀବନଦାନ ଦେଲେ। ପାର୍ବତୀ ଏହାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ଜଗାଇ ଏବଂ ଭିତରକୁ କାହାକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମହାଦେବ ଘରକୁ ଫେରି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ବାଳକ ଗଣେଶ ଆପଣା ପିତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ବାଟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ମହାଦେବ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଶିରଚ୍ଛେଦନ କଲେ। ପରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏହାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇ ଫେରିଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡହୀନ ଗଣ୍ଡିଟି ପଡ଼ିଅଛି। ମହାଦେବ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଜି ନ ପାଇ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଆଣି ଏହାଙ୍କ ଗଣ୍ଡିରେ ଯୋଡ଼ି ଜୀବନଦାନ କଲେ। ଏହା ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରମଥ ଗଣର ସେନାପତି ପୌରାଣିକ ମତ। ଗଣେଶ ବାସକ୍ତ ମହାଭାରତର ଲେଖକ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ହୁଏ। ରକ୍ତଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତ ପୁଷ୍ପରେ ଏହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହାଙ୍କର ଗଜମସ୍ତକ, ଏକଦନ୍ତ, ଥନ୍ତଲ ପେଟ ଓ ସାପ ପଇତା ଏହାଙ୍କର ବାହନ ମୂଷା। ଗଣେଶଙ୍କର ନାମ ଗଣେଶ ଗଜାନନ ରୂପରେ ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ପରିଚିତ। ବିଘ୍ନହନ୍ତା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଦ୍ୟ ପୂଜିତ ଓ ବିଘ୍ନେଶ। ତା ସହିତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟା ବା ଜ୍ଞାନର ଦେବତା, ବିଦ୍ୟାଦାତା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ। ଗଣେଶଙ୍କ ଅନ୍ୟ କେତେକ ନାମ ହେଲା ସମ୍ମୁଖ, ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା, ବିଘ୍ନହର, ଧୂମକେତୁ, ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷ, ବ୍ରହ୍ମଣସ୍ପତି, ମୟୂରେଶ୍ୱର, ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ଓ ଶୂର୍ପକର୍ଣ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି। ଗଜାନନ ବି କୁହନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ନାଁ ଅଛି, ଯେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭଜନ କରି ଆଉ ସ୍ମରଣ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଣେଶ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଗଣେଶ ମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୁହନ୍ତି ଗଣପତି ବାପା। ତ କେତେଜଣ ବାପା ବି ଡାକନ୍ତି, ଗନୁ ବାବା ବି କୁହନ୍ତି, ଗଣେଶ ବି କୁହନ୍ତି, ବିଘ୍ନେଶ କୁହନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଯେମିତି ସେ ସେମିତି ଭକ୍ତିରେ ଡାକନ୍ତି। ଅବତାର ଗଣେଶ ଆଦିଦେବ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେ ସବୁ ଯୁଗରେ ଅବତାର ନେଇଥିବାର କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଋଷି କଶ୍ୟପ ଅଦିତିଙ୍କ ଘରେ ମହଙ୍କତ ବିନାୟକ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଦେବାନ୍ତକ ଓ ନିରାନ୍ତକ ନାମରେ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଉମାଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମି ଗଣେଶ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ସିନ୍ଧୁ ନାମକ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିବା ସହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ଦ୍ୱିବରିଧି ଓ ସିଦ୍ଧିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବାର ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣିତା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗଣେଶ ରୂପରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କଳି ଯୁଗରେ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଧୂମକେତୁ ରୂପରେ ଅବତାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ବିନାୟକ ବ୍ରତ ପାଳିତ ହୁଏ। ବିନାୟକ ବ୍ରତ କଥାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଏହି ବ୍ରତର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଗୋମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ସ୍ମୃତି ମୁନି ଅନ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ପ୍ରଶମନ କରି ବିନାୟକ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି, ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି,
ସୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଲାଭ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରତର ବିଧିବିଧାନ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗଣପତିର ନାମ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଗଣେଶଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ କଥା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ବନେଇ ସାରିଲିଣି। ଏବେ ବନୁଛି କ୍ଷୀରି। କ୍ଷୀରି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଗରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଉଳକୁ ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ତାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ସେଇଟା ମାନେ ଟିକେ ତାକୁ ଛାଣିକି ପାଣିରୁ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଘିଅରେ ଭାଜିକି ତାକୁ ସିଝେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଅଲଗା ଉପାୟରେ ବନାଉଛି। ଖାଲି ଚାଉଳକୁ ପାଣି ଯେଉଁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ସିଝେଇଥିଲି ଆଗେ। ତାପରେ ସେ ଟିକେ ଭଲସେ ମିଳେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଗୁଡ଼କୁ ଟିକେ କାରାମେଲାଇଜ୍ କରିକି ତାପରେ କ୍ଷୀର ଦେଲି। କ୍ଷୀର ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଏଇଟା ତ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଥିଲା। ତା ଦେହରେ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ବନେଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କ୍ଷୀର ଦେବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ପକାଇଛି ଆଉ କାରାମେଲାଇଜ୍ ବି କରିଛି, ମାନେ ଗୁଡ଼ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଏଠି ମିଳେ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ୟୁଜ୍ କରେ। ତ ତା ପାଇଁ କଲର୍ଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ ୟା ଫିର୍ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ, ତ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଦେଇଛି ତାକି ଆମର ଗଣପତି ବାପା ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଉ କିଛି କଞ୍ଜୁସି କରିବାର ନାହିଁ କି ଡାଇଟିଂ ପାଇଁ ବି କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଗଣୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା ବନେଇକି ଦେବା। ତ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ରଖିଥିଲି ବୁଟ ଡାଲି କଖାରୁ ଆଳୁ ପକେଇକି ଗୋଟେ ଡାଲମା, ତା ସହିତ ବନେଇବି ପୁରୀ। ଆଉ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଫଳ ବି ସବୁ ଧୋଇ ଧାଇକି ରଖିଦେଇଛି, ତାକୁ ବି କାଟିକି ରଖିବି। ତାପରେ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ପସନ୍ଦ। କିଛି ଲଡ଼ୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ବାଦାମ ଲଡ଼ୁଟା ଘରେ ବନେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରାୟ ଖୋଲିଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ବାହାରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ବି ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ପସନ୍ଦ ଯେଉଁ ଲଡ଼ୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି ମୁଁ ତାକୁ ବାହାରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଟିକେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ତା ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରି ହେବନି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାରୁ କିଣି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ନେଇ ଆସିଛି। ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଘର ଦ୍ୱାର ପୋଛାପୋଛି କରିକି ସବୁ ରଖିଦେଇଛି। ଏଠି ପୁରୀ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଆଉ ସବୁ ଭୋଗ ମୋର ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ବାଜୁଛି ସକାଳ 5ଟା। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 3ଟାରୁ ଉଠିଲିଣି। 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଏସବୁ ମୋତେ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ 5ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭୋଗ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବାହାର କରିଦେଲି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏବେ ବସେଇବା, ପୂଜା କରିବା, ଆଳତି କରିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା ମୋତେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଲଗେଇଲି, ପୂଜା କଲି, ଆଳତି କଲୁ। ଏଥର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଶଙ୍ଖ ତାପରେ ଘଣ୍ଟ ଝାଞ୍ଜ ସବୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସି ଆଳତି ଦମରେ ସେସବୁ ବାଜୁଛି। ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲୁ। ଗଣପତି ବାପା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ରହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।